عظمته وعمت قدرته وتمت كلمته صدقا وعدلا، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صفيا مجتبى بعثه ربه بالحق والهدى، فما ضل وما غوى وما نطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه أهل الخير والتقى، وعلى صحابته مصابيح الدجى ونجوم الهدى، والتابعين لهم بإحسان في الآخرة والأولى. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن تقواه سبحانه أعظم مصداق وأقوى ميثاق، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عباد الله، إن الأمن في الأوطان من أعظم نعم الله على الإنسان، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن عظمة الأمن أن سألها الأنبياء والمرسلون، وطلبها عباد الله الصالحون. فهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله الأمن، فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فالدعاء بحصول الأمن واستتابه من أعظم مزايا أهل السنة، وحق من حقوق الأوطان، وأدب من آداب عباد الرحمن. فالأمن نعمة كبرى من الله عز وجل على عباده، وضرورة ملحة للمجتمع، به تتحقق راحة الناس ويعم الخير الجميع، والإسلام أولاه اهتماما عظيما. عباد الله، إن الأمن له مفهوم شامل وأبعاد تشكل العديد من الجوانب. فهناك الأمن الاجتماعي، والأمن الفكري، والأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، والأمن السياسي، وجميعها كل لا يتجزأ من الأمن الشامل. فالأمن الفردي لا يمكن أن يتحقق دون الأمن العام، ومسؤولية الأمن مهمة منوطة بجميع شرائح المجتمع مواطنا ومقيما، من أجل بناء سياج أمني قوي يكبح جموح أصحاب المناهج الفكرية المنحرفة. فالأمن إذن عباد الله مطلب عظيم وغاية جليلة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ومن أهم أسباب حصول الأمن والاستقرار المحافظة على الكليات الخمس، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ المال. فاللهم احفظنا بحفظك، ووفقنا بتوفيقك، واهدنا لما تحب وترضى، واحفظ لبلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وانصر وأيد جنودنا لحماية بلادنا، وانشر الرعب في قلوب أعدائنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسألك العفو والسلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba da yaku bayan Allah, hudubar mu ta yau a wannan masallaci na Abu Huraira, Juma'a 12 ga watan Jimadal Ula, shekara ta 1443, wanda ya zo daidai da 17 ga watan Disamba shekara ta 2021, ta yi magana ne akan me zai kawo zaman lafiya a Najeriya. Ya ku yan wa musulmi, yana da kyau mu sani cewa dukka a cikin ni'imomin Allah babu wanda ya kai ga ni'imar zaman lafiya.
mayan ni'imomi guda hudu ne su ne Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu taha inna laka alla tajua fiha wala ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala tadha ni'imar abinci ni'imar ruwa ni'imar iskan shaka ni'imar wurin kwanciya idan kana da matsugunni inda zai kare ka daga zafin rana ya kare ka daga ruwan sama ya kare ka daga guguwa da sauransu to duka waɗannan ni'imomin ba su amfani in babu zaman lafiya. wannan yasa zamu ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya roki Allah zaman lafiya ga birnin Makka lokacin da ya ma birnin Makka addu'a yayi addu'a wuri biyu a suratul baqara Allah ya faɗi wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan sai ce warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir yace Allah ka ba Makka zaman lafiya sannan ka ba su arziki ya gabatar da zaman lafiya kafin arziki na abinci. a suratu Ibrahim sai Allah ta'ala ya sake kawo wannan addu'a da wata siga daban wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam yace Allah ka ba Makka zaman lafiya da ni da zuri'ata ka hana mu shi ana sai gabatar da zaman lafiya akan shi ma kansa tauhidi don haka zamu ga Allah tabaraka wa ta'ala ya goranta ma Quraysh mayan ni'imomin da ya ba su lokacin da ya ruguza rundunar Abraha wanda ya faɗa a cikin suratu al-fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul kamar an tambaya don me Allah ya wannan sallati li ilafi quraish إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من ينئم من ده الله يمسو شين يباسو أبنتي يباسو زمن الله فيها بحكي تواجبيني سجودي مع الله شي سباب نئمر دزا دوكي ممتاني تزبا أقوبة غريسو كمر نئمر زمن الله فيها أشكي سورة النحل الله يبادى مثال القرية wadda take zaune lafiya daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakaffarat bi an'amillah alqarya ce da Allah ya bata komai na arziki amma sai ta kafirce min ni'imomin Allah sai Allah ya ce fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un baka da abu biyu Allah ya musu azaba shine ya sa su a tsoro sannan ya hana musu arziki ya hana musu abinci. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito da Imam Bukhari cikin littafin sa Al-Adab al-Mufrad Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi duk wanda ya waye gari a cikin ku yana zaman lafiya a garinsa mu'afan fi badanihi a jikinsa yana da lafiya lahu qutu yawmihi yana da abincin da zai ci a yau fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadhafiriha kai ka ce duk an tara mulkin duniya da dadin duniya an hada masa saboda haka babu ni'imar da ta kai a baka lafiya a hada maka da da zaman lafiya shi yasa za ga iyayenmu mai martaba sarkin musulmi Abubakar kafin cikawarsa da iyayenmu duk in za su yi addu'a Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk wanda aka rasa a cikinsu to uquba ta samu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas ni'imomi biyu da yawa ana ƙwaron mutane gare su as-sihhatu wal faragh da lafiya da lokaci to wanne ne yake amfani a cikinsu in babu zaman lafiya? In muka lura addini kansa bai tsayuwa in babu zaman lafiya. Sallah da muke yi in ba a zaune lafiya sai ta yi wuya. An san wannan a wuraren da aka fitintinu lokacin da ba a yi fitowa sallah masallaci da asuba. Na je Maiduguri lokacin da an yi magariba ake shigewa isha'i ba mai yin ta a masallaci. Da shi Allah ke cewa laula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd
lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kaseera. Ba don Allah na kawo tsaro da waɗanda za su kare tsaro ba, da sallah ma ba za ta yi ba, ibada ba za ta yi ba. Haka kasuwanci in babu tsaro ba zai yi ba, haka aikin gwamnati in babu tsaro ba zai yi ba. Noma yanzu haka muna da wurare a ƙasar nan inda ba a noma saboda babu tsaro. Makarantu da asibitota duk in babu tsaro ba za su tsaya ba. To saboda haka addinin musulunci ya yawaita kira ga mutane su biɗi zaman lafiya, kuma su roƙi Allah zaman lafiya, sannan su yi abubuwan da za su kawo zaman lafiya. Sannan addinin musulunci ya tsananta game da tada fitina, ya tsananta game da tada hankali, ya tsananta game da zubar da jini, har ta kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu al-insanu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Duk abin da zaka yi inda baka zubar da jinin kowa ba, to kana da sauran safa a cikin addininka, wanda ya nuna zubar da jini shine ƙarshen abin da mutum zai yi na fitina wadda za ta ruguza masa addini in banda shirka. Ya ku yan wa musulmi, a tarihin ƙasar nan an yi fitintinu da yawa, kuma asalinsu sun soma ne daga haɗin Najeriya ita kanta. Lokacin da aka ba da 'yanci, Bature ya riga ya haɗa ƙasar nan, ya haɗa wasu ɓangarori waɗanda an mabambanta ga yanayi, mabambanta ga al'ada, mabambanta ga ci gaba, mabambanta ga tunani, mabambanta ga addini. Amma iyayenmu haka suka karɓa ala tilas, aka haɗe aka ce ana zaune ƙasa guda Najeriya. A lokacin wannan yanki namu na arewa shike da ci gaba ta fuskar noma, shike da ci gaba ta fuskar wayewa, shike da ci gaba ta fuskar addini, shike da ci gaba ta fuskoki daban-daban. Amma ta fuskar karatun boko da iya gudanar da gwamnatin zamani, bangaren kudu nan suka wuce. Idan ka karanta littafin Sardauna wanda yi kan rayuwarsa, My Life, za ka ga irin gwagwarmayar da suka yi kafin a samun ma arewa 'yanci a kwace ta daga hannun 'yan boko, wanda wannan ya jawo aka yi ku na 1966, aka kashe Sardauna, aka kashe Tafawa Balewa, aka kashe manya-manyan jagororinmu na arewa. Wannan fitintunu suka ci gaba har sai da suka jawo yaƙi na ƙoƙarin ɓallewar Biafra na shekara 3, wanda an rasa jinin ɗan adam ya fi miliyan 1 a Najeriya. Daga nan jefi-jefi za ka ji rikici a Plateau, za ka ji shi a Kaduna, za ka ji shi a wurare daban-daban. Ana haka Boko Haram ta bullo wajejen shekaran 2010 a zamanin mulkin 'yar aduwa. Ita ma ta zo da tata musiba, aka samu yawan tashin hankali da tashin bama-bamai, ya kai ma duk da masallaci nan, masallacin Abu Huraira baka shigowa sai an caje ka, sauran masallatan ma ko ina a haka. An kai ga wancan lokacin, kafin shekara ta 2015, local government 15 na jihar Borno ba su hannun gwamnatin Najeriya, suna hannun 'yan Boko Haram. Gari ya rincaɓe, aka fara sace ɗalibai, aka sace 'yan matan Chibok, aka sace ɗalibai a Dabci. Wannan yasa hankalin talakan Najeriya ya tashi, yana neman ina mafita. Zuwa lokacin zaɓen 2015 da aka yi, talakan Najeriya ya gama yanke shawara cewa babu wanda zai ceto shi daga halin da ake ciki illa Muhammadu Buhari, tsohon shugaban mulkin soja. Allah ya bashi farin jini wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a Afirka. Talakawa na son sa, malamai na son sa, tsofaffi na son sa. Mace ta haifu a wurin zaɓen Buhari, wasu sun mutu wurin bikin murna hawan Buhari. A cikin malamai an samu waɗanda suka la'anci wanda bai zaɓi Buhari ba. Akwai wanda ya roƙi Allah duk wanda bai zaɓi Buhari ba Allah ya sa musiba da bala'i su cin mai. Aka wuce gona da iri wajen son shugaba Buhari da ganin cewa zai ceci mutane.
talakawa sun tara kuɗi su sai ma Buhari tiket don a lokacin ya ce shi bai da kuɗin sayan tiket. An tara masa kuɗin kamfe, an yi masa aiki kyauta wanda ba ƙudan kuɗi ake kashewa kayan aishi. Shugaba Buhari ya kira al'umma cewa in sun zo su jefa ƙuri'a sannan su kasa, su tsare, su raka, su jira, kuma aka yi masa da'a. Shugaba Buhari ya faɗi zaɓe 2003, ya faɗi zaɓe 2007, afon haka ne. A 2011 ya yi kuka da hawayensa, ya ce saboda talaka ya ce gaskiya ne mun amince, amma za mu sake kwato maka haƙƙinka. Ya ce ba talaka ku kwantar da hankalinku, idan da riga na hau babu matsala ta ƙare, darajar naira za ta ɗagu, farashin kayayyaki zai sauka. Duk waɗannan abubuwan da aka yi alƙawari ƙarshe aka san su ne ya faru. Da yawa masu to ai malaman ko ne kuka kawo mana shi. Babu shakka akwai malaman da suka yi Buhari kamfe su ma da yawa, musamman a 2015, amma ba malamai suka tsaye da Buhari ɗan takara ba. Wa ya tsaye da Buhari ɗan takarar jam'iyya? 'Yan siyasa suka tsaye da Buhari, na aka tsaye da Jonathan a can. To wani mai lafiyayyen hankali ne ga wannan lokaci da halin da ake ciki ƙarƙashin mulkin Jonathan har ya kuma zai ce ba za a yi ma Buhari kamfe a wancan lokaci ba? Don haka lallai malamai da yawa su yi ma Buhari kamfe, 'yan siyasa da yawa su yi ma Buhari kamfe, tsofaffi a gidajen su yi ma Buhari kamfe. Kai na san tsohuwar da tana kwance ta san shekara 100 take cewa ubangiji kakka karɓi raina sai na ji cewa Buhari ya ci zaɓe. Farin jini ne Allah ya jefa masa a cikin kowa da kowa, da kyakkyawan zaton cewa ya isa ya ceci Najeriya. Lokacin da Buhari ya hau a shekarun farko, babu shakka an yi ƙoƙari an magance wasu matsaloli, musamman matsalar tashin babai, kuma ta zama tarihi. Muna fata har abada in Allah ya so. Sannan ya kwato local governments da suke hannun 'yan Boko Haram a jihar Borno, ya samar da zaman lafiya a wanda yanki na arewa maso gabas. Sannan ya yi ƙoƙari ya magance wata matsala da ke addabar talaka a irin wannan lokaci da muke ciki, watan Disamba, ita ce matsalar man fetur, inda mutum zai sa mota layi ya kwana 3 cikin layi yana zaune cikin mota. Ita ma da matsala an magance ta. 'Yan arewa sun yi ma Buhari kowane irin gata tsakani da Allah. Ƙuri'un da muka bashi kaɗai ya rage a ce sun kai 100%, amma a kudu raba kafa aka yi. Kudu babu inda aka bashi ƙuri'a 80 cikin 100. Akwai wuraren da ko 10 cikin 100 ga hakiki ne bai samu ba. Amma ƙarshe dai Allah bai bashi ikon yin adalci tsakanin kudu da arewa ba, ko da wajen magana. Misali, duk abin da ya faru a kudu na damuwa, da shugaban ƙasa da mashawartansa nan take za su yi su yi alhini, su nuna ɓacin rai. Amma idan ya faru a arewa sai ka ji su shiru, sai an yi ta surutu, sannan daga baya fito a ce wani abu. A nan Sokoto 28 ga watan Disamba 2018, Allah ya karɓi ran tsohon shugaban ƙasa Shehu Shagari, zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na farko, executive president na farko a jamhuriya ta biyu. A wannan ranar wanda bai sallah shugaban ƙasa ya aiko ya wakilce shi wurin sallar jana'izar Shehu Shagari a nan Sokoto. Shi kuma ya tahi jana'izar mata Abiola, in ce bukin jana'iza ba sallar jana'iza ba, bukin jana'izar mata Abiola a Lagos. Wannan shi ne abin da ya sake faruwa a satin nan, lokacin da 'yan ta'adda suka ƙone 'yan uwanmu 42 bisa ga rahoton BBC, suka ƙone su ƙurmus a cikin mota a ƙauyen gidan bawa da ke Isa local government a wannan jiha ranar Laraba waccan ta sama. Amma Alhamis kashi gari mai girma shugaban ƙasa ya shilla zuwa Lagos, ya halarci ƙaddamar da littafin BC a Kande, wani ɗan siyasa APC kuma tsohon gwamnan Ondo, wanda abinda shugaban ƙasa bai sani ba, a cikin littafin ya zarge shi da saba alkawari da yaudarar Bola Tinubu. Jiya ma na ga Chief Ayo Adebanjo shi ma ya fito ya yi rejoinder, ya kira taron 'yan jarida
ya yi press release akan cewa shi ma ya yi masa ƙarya a cikin littafin. Bai zo na ya jajanta mana ba, can inda ya je ɗin kuma bai yi daraja ba. A can ɗin sai da ya ta'aziyar wani yaro ɗan sakandare wanda aka kashe, ya ba su tabbacin cewa jininsa ba zai tafi a banza ba. To bayan surutai sun fara yawa a social media, muryar talaka, sannan sai ta da wata tawaga ta shugabannin tsaro su zo mana ta'aziyya. Mu ba mu kai matsayi a zo mana ta'aziyyar ba. Sha'anin tsaro yana ta ƙara lalacewa a ƙasar nan. Sati 3 da suka wuce da kwana 2 aka kashe ɗan takarar gwamnan APC na Zamfara a hanyar Abuja. A daidai inda aka tare sarkin Fulanin Bungudu ba da daɗewa ba, aka yi garkuwa da shi kwana 33. Bayan kashe wannan ɗan takara an jera kwanaki 4 ko 3 ana tare mutane a daidai wannan wurin, kamar yadda kafafen watsa labarai suka ruwaito. An kama mutane da yawa wannan ranar. Yarmu Aisha Sani Marado yau din nan Allah ya sa ta samu yanci bayan kwana 24. Yau din nan aka sake ta bayan an kai kuɗi har sau 2. A wannan larabar ta shekaran jiya an kashe kwamishinan science and technology na jihar shugaban ƙasa Buhari Katsina. A jiya an kashe, ko shekaran jiya kenan, an kashe wani Rilwano Gadagau, dan majalisa mai wakiltar Giwa ta Yamma a majalisar dokoki ta jihar Kaduna. Abin yana tahiya kuma ba san inda zai tsaya ba. Shugaban ƙasa Buhari ya samu kamfe da sunan addini, an hau mimbarori da yawa an yi masa kamfe, amma da hawansa abin da ya bismillah da shi shine cire tallafin gwamnati kan aikin hajji da soke kujerar amirul hajji. Ko mun so mu faɗa ko ba mu so ba, dole ne mu faɗa saboda gaskiyar kenan, kuma dole tana damun mu. Talaka lokacin da ya zaɓi Buhari ya ɗauka cewa daga ran da aka rantsar da shi za a ba shi ɗan ƙanƙanin lokaci an gama da matsalar wutar lantarki. Ma'aikacin gwamnati ya ɗauka ba a koma yajin aiki don kowane ma'aikaci zai samu haƙƙinsa. An ɗauka cewa maganar cin hanci ta wuce, maganar talauci ta wuce, lalacewar tituna ta wuce, sha'anin noma an gama gyara, harkar ilimi da kiwon lafiya za su gyaru. An ɗauka cewa shugaban ƙasa zai zama mai zuhudu, ba ɗauka zai ƙasaitaccen buki irin wanda 'yan duniya suke yi idan zai aurar da ɗansa ko makamancin wannan ba. Babu shakka talaka ya so shugaban ƙasa Buhari har a zuciyarsa. Ni ina cikin wanda suka so shi har a zuciya, ba dai da so shi ne ba, don musulmi ne kuma shugabana ne, kuma ko yau ko sallar da dai yi kafin in zo masallacin nan sai da ne masa addu'a alheri a cikin sujuda. Muna son shi kuma mun gode muna son shi. Babu kamar sadda ya rashin lafiya ya kwanta asibiti ƙasar waje. Ina zaton kila ba a taɓa ruwan addu'a a tarihin ɗan adam irin wadda aka yi Buhari lokacin da ya rashin lafiya ba. Ƙarya nake ko gaskiya ne jama'a? Mun ɗauka cewa abin da ya faru ga 'yar aduwa shi zai kuma faruwa gare shi. Allah ya ji kukanmu ya karɓi addu'anmu ya ƙara masa tsawon rai. Kurakurai su yi ta faruwa ga gwamnatinsa, talaka na ba shi uzuri, talaka na kare shi. Lokacin da ya fara ƙarin kuɗin mai, ma'aikatan ƙwadago sun yajin aiki ba su samu goyon bayan talaka ba. Saboda me? Saboda har yanzu talaka na ba shugaba Buhari uzuri. Amma gwamnatin ta taka kurakurai masu yawa. Kuskure na farko shine rashin zaɓi masu gyara. Mun ce canji, muna son gyara, amma ba mu ga masu canji kusa da shugaban ƙasa ba. Ba mu ga masu canji, masu neman gyara sun cika kabinet ɗin shi ba. Bai kusanto da masu ba da shawara ta gari ba. Bai saurari muryoyin masu son gyara, 'yan jarida, 'yan siyasa, sarakuna, malamai masu faɗi ga yadda ya kamata a yi, bai saurare su ba. Sannan bai taɓa canza salon tafiya ba. In ka riga ka shiga gwamnatin Buhari ka shiga sai ƙarshen rayuwarka, illa ma sha Allah, sai nadiran. Saboda haka ana tafka taɓargaza iri-iri kuma ba abin da ake yi. In ka riga ka shiga kenan. Sannan bai jeranta muhimman abubuwa ba.
yanzu misali makudan kudaden da aka ciyo bashi aka ce ana raba ma bayan Allah 5,500 wanda irin tasiri suka yi a Najeriya. Yanzu duk taron masallacin nan ina ce don girman Allah duk wanda ya saya samu da 5,000 daga hannu zan gani mutum nawa za a samu don Allah wanda ya saya an shi 5,000 ne daga hannu. A'a ga mutum ɗaya nan mun samu mutum ɗaya biyu to kaga jefi duka duk hannayen da annan cikin ɗaruruwan mutane ba su kai mutum 10 ba. Shin kuɗaɗen nan don Allah da wutar lantarki aka samar da su makaneza ba zai samu ne aiki ba, mai walda ba zai samu ne aiki ba, mai kahinta mai yankan katako ba zai samu ba, mai nika ba zai samu ba, mace mai kankara a cikin gida ba za ta samu ba, aminci ma za a samu haske wanda zai hana a samu tashin hankali. So an zuba kudade ga wuraren da babu bukata ko kuma bukata ba ta da tasiri, an bar wuraren da suke da bukata mai karfi. Kamar yadda na faɗa kwanakin baya likitocin Najeriya gaba ɗaya suna yajin aiki akan biliyan 4 a lokacin ake sanar da za a raba biliyan wajen 57 ga talakawa. A ba likitocin nan biliyan 4 su tsare rayukan bayan Allah talaka suwa suke wa aiki. So shi ake ce missing priorities, baka jeranta mi'ar da muhimmanci sannan wani ba. Sannan abin da na faɗi na rashin adalci tsakanin kudu da arewa, ba mu jin wannan gwamnati da mu muka yi ruwa muka yi tsaki ta zo, ba mu jin gwamnati nan ta ne mana adalci. Abin da ya shafe mu bai damunta. Sannan babu cika alƙawura, babu hukunta masu laifi. Yanzu mutane nawa aka kamo aka gwada mana su ga YouTube cewa ga su 'yan ta'adda ne sun yi confessing sun kashe mutum kaza su yi kaza, mutum nawa aka hukunta a cikinsu. Babu doka da oda wanda ya sa kwarjinin gwamnati ya ragu. Mu duba general na soja fa aka kashe a Duradu a Jos, aka bi kadi har aka gano inda gawarsa take, aka ɗauko shi cikin tafkin ruwa, aka fidda motoci har da bas wanda aka kashe mutane. Mutum nawa kaji an hukunta. So da aka kwarjinin gwamnatin babu shi. Abu mahi girma shine babu koma ma Allah. Baka taɓa jin wannan gwamnati ta ba addu'a muhimmanci ba, baka taɓa jin wannan gwamnati ta ce jama'a mu roƙi Allah ba. Na ji daɗin shawarar da shekaran jiya tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido ya ba shugaban ƙasa. Mun sha ba shi wannan shawara mu a keɓance, amma ya ba shi ita a fili kowa ya ji cewa ka kai goshinka ƙasa ka azama Allah kuka, ka ce Allah na kasa ka taimake ni. Ya ce wallahi yi haka Allah zai taimake shi, don Allah ya faɗi gaskiya ko ya faɗi ƙarya. To ba mu taɓa ganin abin da zai nuna cewa gwamnatin ta ma yadda Allah da iyawa ba. Manyan matsaloli da suka faru tun daga satar shanu ba a ɗauki mataki a kai ba. Aka ƙarar da shanun Fulani suka juyo suka zama 'yan fashi, suka zama kidnappers, suka zama bandits, suka cika jihar shugaban ƙasa Katsina, suka cika Zamfara, suka cika Sokoto. Maganar nan da muke kashi 1 cikin 3 na local government zai Katsina hannun 'yan ta'adda yake ba hannun gwamnati ba. Wannan magana ba gare da ba ku tambayi 'yan jarida ku jiya. Aka dawo da satar ɗalibai har garin Katsina, ko in ce jihar Katsina, Kebbi, Niger, Kaduna. Wata islamiyya da aka saci yaranta da ba su da gata, ɓangaren makaranta an ka saida don a fansu yaran. Maganar nan da nake yanzu haka sama da yara 50 'yan birnin Yawuri, ɗalibai har ƙanana wanda ba su balaga ba suna hannun 'yan ta'adda fiye da wata 5. In ka ce me ya haifar da wannan, sai mu ce ci guda 3. Zalunci wanda ya haifi jahilci, shi ko ya haifi talauci, duka suka taru suka ba da ta'addanci. To ina mafita? Kamar yadda Bahaushe yake cewa ranar da ta rage ta isa shanya. Ko yanzu in ana son gyara ba a makara ba. Abu na farko addu'a, a koma ga Allah. Shugaban ƙasa kamar yadda aka ba shawara ya koma ga Allah, ya kai ma Allah koke cewa abin da yarin jaye ne Allah ka taimake ni.
mu ma talaka mu koma ga Allah. Wallahi ya wuyata a yanzu in yi sujuda ban yi ma Allah wannan addu'a ba, ban roki Allah wannan. Saboda me? Saboda na fahimci inda muka tasamma ba mu kadai ke cikin hatsari ba, ƴaƴanmu da ke tasowa yanzu sun yi kowa zama cikin hatsari. Mu haɗa addu'an nan da istighfari. Saboda me? Saboda duk musibar da ka gani asalin ta zunubi ne. Falamma asafuna intaqamna minhum. Duk sanda muka taba Allah, Allah yana dan taba mu kaɗan don mu jiya ko da za mu tuba. To saboda haka tuba yana iya kawo gyara. Sannan a yi cikakken garan bawul game da gwamnati. A koma matafarkin nan na gyara da aka taho a kan shi. A kafa security task force. Malamai sun yi wannan kira a bara. An isku shugaban ƙasa har gidansa an faɗa masa. An yi press release. An buga ga jaridu, an faɗa ga kafafe cewa gwamnati abin da ake bukata kar ta bar jami'an tsaro da dabara su kaɗai. Yadda ta yi ma COVID-19 kwamiti mai ƙarfi, ta yi ma security kwamiti mai ƙarfi, a sa wasu sarakuna a ciki, a sa wasu manyan siyasa a ciki, a sa wasu dattijan ƙasa a ciki, a sa masu ilmomi daban-daban daga wurare daban-daban a ciki, sai a haɗa su da jami'an tsaron. Ya zan an san ina za a samu kuɗi, an san me za a yi da su, an san ya ake kashe su, an san ina matsala take, an san ina za a magance ta. A yau duk da dabarar jami'an tsaro ta rage, ta yi rauni. Sannan a ba gwamnoni da ciyamomin local government a ba su ƙarfin da za su yi wani abu a harkar security. Duk da za ka zagi gwamnan jiharka, bai iya canza kwamandan sojoji, bai iya canza duk da commissioner of police don ba shi ke naɗa shi. Duk jami'an tsaron na bai da control a kansu, banda su ce ba mu kaza ya ba su, wanda ga ka'ida ba aikin shi bane. Na ji gwamnan jihar Sokoto kwanan nan yana faɗin ya ba jami'an tsaro sama da mota 500. Amma sanda muka je mu kai tallafi Goronyo da Sabon Birni, motar da aka ba mu a hanya ta lalace, duk ina sabbin motoci 500. Shi yasa nace ai task force, sannan gwamnonin a ba su iko. Babu gwamnan da yana ji yana gani zai bari irin wannan yana faruwa ga jihar shi. Sannan a ba ciyamomin local government su ma dama. Kana jin ciyaman na Sabon Birni da na Isa da na Goronyo in suna da ƙarfin iko da kuɗi a hannunsu yanzu, abin da ke faruwa yana faruwa tsakani da Allah. To a yi centralizing harkar tsaro gaba ɗaya ga gwamnatin tarayya, a yi gyara, 'yan majalisar musu yi gyara ga tsarin mulkin Najeriya, a samar da gurbi na harkar tsaro ga sauran shugabanni. Sannan a koma turba gaskiya da adalci da kyautata ma talaka, musamman mutanen karkara. Duk waɗanda da kaga sun zama 'yan ta'adda su ne fa hakikanin waɗanda aka zalunta, wanda ba su ma san ana gwamnati ba. Gwamnati ba ta bore su da komai ba, iyakarsu da gwamnati in za a yi kamfe. Sannan a inganta doka ta hanyar inganta masu kula da ita da tabbatar da aiwatar da ita. Jiya na saurari wani shiri na rediyo mai bayyana cewa za a ƙara ma 'yan sanda kaso 20 cikin 100 na albashinsu. Ma'ana mai ansa 60,000 misali za a shi 120, ko mai ansa 20,000 zai a shi 24,000. Tare da haka in aiwatar da wannan ƙarin manya ba su yi zalunci ba, to albashin da muke ba jami'an tsaronmu, 'yan sandanmu, kashi 1 ne cikin 4 na albashin jami'an tsaro na Ghana. Ma'ana in ɗan sandanmu na ansa 50,000, to ɗan sandan Ghana na ansa 200,000. Mi Ghana tafi mu. So a yi gyara ga jami'an tsaro da haƙoƙinsu. Shi yasa har yanzu suna ansa kuɗaɗe bisa titi, ba wanda zai ce musu ƙala. Abu ne da kowa ya san da shi. To ya koyan wa musulmi, daga ƙarshe a kullum abin da nake cewa yana da kyau mu sani, in dai makwauci zai yi zina da ɗayan makwaucinsa, ɗalibi ya da abokiyar karatunsa, tara ya nemi fasikanci da ɗalibarsa, in ta ƙi yadda ya kada ita jarrabawa, idan yaro yana ha'intar mai gidansa, ɗan kasuwa yana zamba, malami yana ƙarya, masu awo suna tauye mudu, mata suna gulma, a gidan mai ana cuta, a ofis ana sata, mata suna tururuwa wurin bokaye don su mallaki miji ko su halaka kishiya,
mutane na ƙaryar bokanci don su yi ta zina da matan mutane suna anshe musu kuɗaɗe. Boka ya sa a tono gawa a ciro na sashen jikinta ko a yanke nononta. Idan boka yana ba 'yan siyasa sa'a akan su je su yi alfasha su yi fasikanci, idan waɗannan abubuwa suna faruwa to babu lokacin da ko addu'a muka yi za a hamsa. Babu lokacin da za mu samu shugabannin da za su tausayi mu. Babu lokacin da za mu cancanci samun sauƙi daga Allah. Dole ne sai mun tuba gaba ɗaya. Don haka ya zama wajibi mu tuba ga Allah gaba ɗaya mu daga laifuffukanmu. Mu yawaita istighfari da yin kuka akan zunubanmu. Mu yawaita sadaka da sauran ayyukan alheri don samun rahama Allah. Ya Allah, muna roƙonka ka kare mu daga fitinar rayuwa da ta mutuwa. Ya Allah, kai mana maganin abin da ba mu iya kanmu maganinsa. Ya Allah, muna roƙonka ka nuna mana bayan wannan fitina mu dawo cikin aminci. Ya Allah, ka kare mu daga fitina da tashin hankali. Ya Allah, ka sanya rahama da tausayi a cikin zukatan shugabanninmu. Ka ba su nagarta da jin kai a cikin zukatansu, su yi mana adalci, su yi mana mulki bisa kyautatawa. Ya Allah, duk wanda aka haɗa kai da shi a cuce mu, Ubangiji kai mana maganinsa. Ya Allah, kada kai masa jinkiri. Ya Allah, kada ka bashi lamuni. Ubangiji, duk wanda ya bada sunan wani musulmi ko adireshinsa aka sace shi ko aka kashe shi, ya Allah ka hana shi abin da yake so a nan duniya. Allah ka saka masa bala'in da bashi da magani ya rabbal alamin. Ubangiji, duk wanda ya kawo mana tashin hankali a wannan ƙasa aka nakasa mu ko aka zubar da jinin mu, ya Allah ka nakasa shi a nan duniya kafin alkiyama, ka raba shi da jin daɗinta da ɗanɗanonta. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal mu'afata ad-da'imata fi ad-dunya wal akhirah. Allahumma ihfazna bil islam qa'imin wa qa'idin wa raqidin wa la tushbit bina al-a'da'a wala al-hasidin واجعل عاقبة كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بكتابك معتصمين وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مستمسكين، ولآثار السلف الصالح رضوان الله عليهم مقتفين. اللهم رحمتك ولطفك بإخواننا المسلمين المضطهدين والمؤذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى والمأسورين والمحاصرين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم واكشف بأسهم. اللهم أنزل بأعدائك بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم.